हाँ जी प्यारे बच्चों सत श्री अकाल तो सब ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸ 11ਵੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤੰਬਰ ਟਰਮ 1 ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पूरी वीडियो ਨੂੰ देखना है, जो दो क्वेश्चन कहे जाने उन्होंने याद करना है। मैं कोशिश करांगा कि इन्ना कराया जाए जिस दे नाल तुसी केवल ਉਹੀ पढ़ के भी पास हो सको, होर तुसी अपनी तैयारी तो करनी ही करनी है। और जब पेपर आउणगे उदों आपां एक दो होर पेपर लेके आवांगे, ठीक है। तो हाले लई तां लाइक शेयर सबसक्राइब करके रख लो, अज दी वीडियो नूं पूरी देख लिओ। चलो थोड़ा मोटा तुसीं सबनूं समझ भी आवेगा, इस तरह मैं समझाउण दी कोशिश करांगा। एक दो क्वेश्चन ही हो सकते हैं जो कि तुहानूं ना आउण, है ना, क्योंकि कई स्कूलों में सिलेबस अलग अलग चल रहा है, कई स्कूलों में सिलेबस हो गया, कई स्कूलों में सिलेबस घट होया है, दैट्स वाई। पर मैं पक्का ही मन के एक बार करा रहे हैं तो सब लोग। चलो हुण आपां शुरू करते हैं। तो देखो पहला तो सारा ये क्वेश्चंस नहीं है इत्थे, पर मैं सीधा ही इन्हां दे आंसर्स नाल ही तो सब लोग कराउणा। डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो बिल्कुल ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर digits in a measurement that are meaningful in terms of accuracy and precision, including all certain digits plus one uncertain digit. Second question, SI unit of force, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Dimensional formula of work, work ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? work ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ ਥੋੜਾ ਹੈ, work ਹੁੰਦਾ ਹੈ force into displacement, ਹੈ ਨਾ। force ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? MLT minus 2 into S की ਹੁੰਦਾ L ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ L ਨੂੰ L ਨਾਲ ਕੀਤਾ L ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ML ਸਕੁਅਰ T minus 2, ML ਸਕੁਅਰ T minus 2 ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਆਨਸਰ ਹੈ। The weight of a body at the center of the earth is 0, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ट्रू आ जाएगा, क्योंकि उसे ग्रेविटेशनल पुल बिल्कुल भी नहीं है। How many dions are there in 2 Newton? देखो ਇਹ ਤੁਹਾਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ 10 ਰੇਸ ਅਪ ਟੂ ਦ 5 ਡਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਡਾਇਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ? नो, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। मतलब कि ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। मान लो मैं ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ एक कंटेनर ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, जो कंटेनर मेरे उत्ते प्रेशर लगा रहा है वो भी पॉजिटिव च होएगा, दोनों पॉजिटिव च होणगे। समझ आई गल? हुण नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t इज डैश डिग्रीज। तो की आ जाएगा? 90 डिग्रीज आ जाएगा। क्यों आवेगा? क्योंकि जब आप इसकी इक्वेशन बनाने तो वो बन जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ आई गल? तो देखो जो है ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਹਾਈਪੋਟਨਿਊਸ ਵਾਲੀ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਡਿਫਾਈਨ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿਦ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਈਚ ਅਦਰ ਆਫ ਈਚ। ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ? मतलब ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ -30 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। वेलोसिटी केड़ी साइड नो है? ईस्ट वाल नो है, 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट। समझ आई गल? एन ऑब्जेक्ट कवर्स 100 मीटर इन 5 सेकंड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, कोई भी कर सकता है। 20 मीटर पर सेकंड। एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी शायद हो सकता है ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ कराया ਹੋਵੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾमिक्स, ਜੇ ਨਹੀਂ कराया कोई गल नहीं, ਇਹ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। एडियाबैटिक प्रोसेस ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन या कंप्रेशन इज nr delta t अपॉन की हो जाएगा ओमेगा -1। मल्टीपल चॉइस विद ब्रीफ रीजन। Why does a null vector have 0 magnitude? Because all the components are 0, thus its overall magnitude is 0। null vector कोई भी impact नहीं पा रहा ना, तो फिर उसका 0 magnitude ही होगा।
90 किलोमीटर पर आवर ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 5/8 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਅ ਜੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਆਵਰਸ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਵਿੱਚ 24 ਆਵਰਸ। ਸਟੇਟ ਵਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪਾਥ ਟਰੈਵਲਡ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੇਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 15 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ 15 ਮੀਟਰ, ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਮੀਟਰ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਮੀਟਰ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਪਰ ਉਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਨਲ ਵੀ 0 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ 0 ਤਾਂ 0 ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਚਲੋ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੀ। ਅ ਫੋਰਸ ਆਫ 10 ਨਿਊਟਨ ਐਕਟਸ ਔਨ ਅ mass of 2 kg, what is its acceleration? Acceleration is equal to force upon m because force is equal to ma। ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 10/2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਸਟੇਟਸ ਅ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ of momentum of a body is directly proportional to applied force and occurs in its direction। next ਇੱਕ 5 kg ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੈਸਟ ਤੋਂ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਸਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ in 2 seconds। ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, a is equal to v minus u upon d, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, v is equal to u plus at, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ma ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 kg ਮਾਸ ਲਿਫਟਡ ਟੂ ਅ ਹਾਈਟ ਆਫ 10 ਮੀਟਰ ਕੰਪਿਊਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਗੇਨਡ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਸ ਐਂਡ देयर ਮੋਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ball thrown horizontally at 10 meter per second travel for 2 seconds, how far does it go horizontally? ठीक है, तो horizontal distance 20 into 2 कितना आ जाएगा 40 मीटर। next define law of conservation of energy। energy cannot be created or destroyed, it can only be converted from one form to another and total energy remains constant। derive the formula for kinetic energy using the work energy theorem। the work done by net force is equal to change in kinetic energy, यानी work done is equal to force into displacement, यानी ma into displacement, using v square minus u square is equal to 2as। so उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उसके हिसाब देना की हो जाएगा work is equal to mas is equal to half mv square minus half mv u square। पर वो तो काइनेटिक एनर्जी ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ।